भाई एक दिन का सैशन बुलाया जा रहा है, क्या जा रहा है कि बीएसएफ से चर्चा की जाएगी कि आंतरिक मामले में बीएसएफ किमें आएगी। तुम देखते हो कि एक दिन का सैशन हो गए, पंजाब के मुद्दे छड़ के तो बीएसएफ से चर्चा की जा रही है। ऐसा है कि पंजाब सरकार निष्ठुर होके पंजाब ਦੇ आम आदमी द्वारा ਦਿੱਤੀ गई टैक्स का किस तरह बेदर्दी नाल खर्च कर रही है। यह सैशन जरूर बुलाना चाहिए सी, लेकिन सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ 9/1/2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ पूर्व प्रधान मंत्री पंजाब ਦੇ बेटे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। 60 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਵਧਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ 9/1/2017 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ बीएसएफ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਣਾ निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और राजनीतिक शोषा है। देश की सुरक्षा च लगे और बहुत ज्यादा बेटे पंजाब दे भी ने। पंजाब की धरती के पुत्रां का भी अपमान है और यह निंदा प्रस्ताव का मतलब है कि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी की, नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप वाली जी सरकार इस वे काम कर रही है कांग्रेस की, वो तस्करां की मदद कर रही है, समगलरां की मदद कर रही है, घुसपैठियां की मदद कर रही है। ड्रोन नाल जिहड़े हथियार सुट्टण वाले लोग ने, जिहड़े टिफिन बम सुट रहे हैं, किसी ना किसी दे के निंदा प्रस्ताव उन्हां लोगों की सपोर्ट च आ जाएगा। इस च मैं स्पीकर साहब नूं बेनती करांगा कि हाउस के अंदर देश की सुरक्षा की एजेंसियों के खिलाफ अगर कांग्रेस प्रस्ताव लेंदी है तो उन्हें इजाजत ना दी जाए। देश की सुरक्षा का मसला है और पंजाब एक सीमावर्ती स्टेट है, उस स्टेट के इहो जिहा उरी विधान सभा च प्रस्ताव आना दुर्भाग्यपूर्ण है। थर्मल प्लांट तुसीं कहा, थर्मल प्लांट ना समझौता रखना है नहीं रखना, इट इज़ बिटवीन एग्रीमेंट ऑफ स्टेट एंड थर्मल प्लांट्स। ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 9/1/2017 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 9/1/2017 ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਹੈ, ਲਗਭਗ 58 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ नहीं ਹੋਇਆ, ਹਜੇ भी ਸਕੀਮਾਂ बन रही हैं। ऐसे च स्पीकर साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि हाउस का इजलास चल रहा है, पंजाब की जनता ਨੂੰ सस्ती बिजली उपलब्ध करान। पंजाब की जनता ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। भाई जो सरकार बनी तो सब तो बड़े दो मुद्दे सन, ड्रग्स ते बेअदबी का। अज उन्होंने मुद्दे ते फिर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं कि अजे तक जी ड्रग्स वाली रिपोर्ट नूं जनतक क्यों नहीं किया जा रहा, नाल ही 6 महीने चार्जशीट फाइल करने नूं माननीय हाई कोर्ट ने कहा सी, लेकिन अजे तक वो भी नहीं की गई। अपनी सरकार से सवाल चुक रहे हैं कि आखिर दोषियों को क्यों बचा रही है सरकार। ऐसा है कि मैं बड़ा मन में दुख होया कि अज अखबारों की हैडलाइन है कि न्याय अंधा है। न्याय अंधा है, न्याय नहीं सिद्धू साहब, सत्ता का लोभ इंसान को अंधा बना दिंदा। सत्ता की
ਲਿਪਸਾ ਭੁੱਖ ਅੰਧਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਧੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਪਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਸ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਏ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਿਆਏ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਾ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਸ ਅੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਧੀ ਹਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਥਾ, ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ, ਸੌ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਜੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੜਾ ਚਹੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਈਸਟ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ व केवल वादे और वादे और वादे। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਨਗੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। पंजाब की जनता नू ऐ ना दसो, इधर उधर की बात ना कर सिद्धू, ये बता ये कारवां लूटा कैसे और लूटा किसने? बताना पड़ेगा, दसना पड़ेगा। 58 महीने 59 महीने आराम, 1 महीने आपस में लड़ाई, तो जनता के जनादेश का अपमान ना करो। कह रहे हैं कि
ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਐਸਐਲਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਂਤਰਿਕ ਫੂਟ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਤਾ इंसाफ चाहती है, जनता न्याय चाहती है, जनता कार्रवाई चाहती है। तुसी इधर उधर की बात में समय गुजारना चाहते हो। सर सिद्धू ये भी कहने कि मेरे पास कोई पावर नहीं है जो मैं मुद्दे हल कर सकूं। वो पावर की मेरे तो पास लड़ाई कोई है। प्रशासनिक ताकत नहीं है। असल में नवजोत सिंह सिद्धू पावर की लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि पावर किस तरह हथियानी है। पहले लड़ाई लड़ी बीजेपी से लड़ते रहे, फिर आम आदमी पार्टी जाना से लड़ते रहे, फिर एक अपनी पार्टी बना ली, फिर कांग्रेस से लड़ाई शुरू हो गई। कभी मंत्री हाँ, कभी नहीं हाँ, कभी कैप्टन कौन है। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ, ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਇਕ ਹੈ और पंजाब की सारी जनता खलनायक है, न्यायालय खलनायक है। और आपसी लड़ाई अपने घर रखो, कांग्रेस दफ्तर से रखो, जनता नू रिजल्ट चाहिए। ਸਭ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ऐसा है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 10 ਜਨਪਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने ट्वीट किया कि जेकर नोटबंदी सफल रही, क्योंकि आज 5 साल करीब पूरे हो गए ने नोटबंदी को, कहते ने भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, ते आतंकवाद ते चोट क्यों नहीं, ते महंगाई ते अंकुश क्यों नहीं लगा? ऐसा है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई। क्योंकि काला धन जिन्हां ने राजनीति जो पैदा करन दी, देश की सत्ता ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਭੇਜਣਾ 14 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਅਮੀਰਾਂ ਸੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 330 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅਮੀਰਾਂ ਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ, MSME ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਰਤੀਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 278 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ 41 ਲੱਖ ਮੈਨ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲਦੀ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਤਪੇਦਿਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਸੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਏਮਸ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ PGI ਬਣਾਈਆਂ? ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਾਲਾਂ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।